જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના દાદા વહે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान ना असीम जय जयकार Monica, try your voice. Taxi bus continue करो तो. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवानना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवानना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवानना असीम जय जयकार ये taxi में हो आपके पास पद है? हाँ हाँ तो पद का मोनिका फॉलो करो. हाँ एक मिनट मोनिका 1 मिनट पर वीडियो करो. हाँ दादा एक नानू काटजो. आवाज सुनाई दे रही है Yeah, very good. Yeah. Now you can shut it off if you want. गाओ Yeah, short, huh? Okay. वारस अहो दादा ना अक्रम झंडो फरकावजो वारस अहो दादाना अक्रम झंडो वसावना જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો दे Now, go ahead. पायज Taxi bus. Continue. Taxi bus. She cannot follow. ओके तो दूसरा गाओ No, no, continue, continue. She'll listen. જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો વારસ અહો દાદા અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો गुप्त गुप्त कहिने क्या सूती रशो बेसी गुप्त गुप्त कहिने क्या सूती रशो बेसी जगत आखू गारवता मारी प्रभु રહ્યું છે ફસી જગત આખું ગારવતા મારી પ્રભુ રહ્યું છે ફસી वारस अहो दादाना अक्रम झंडो फरकावजो वारस अहो दादाना अक्रम झंडो फरकावजो राग द्विष्टण सकंजमाधि विश्वने उगारजो रागद्वेष्टण सकंजमाति विश्वने उगारजो दादानी अमृतवाणी झरणा थोड़े थोड़े पुगाड़जो दादानी अमृतवाणी झरणा थोड़े थोड़े पुगाड़जो वारस अहो दादाना अक्रम झंडो फरकावजो वारस अहो दादाना अक्रम झंडो फरकावजो भावना विश्व कल्याण किरी बस क्या सुधी तमे भावशो भावना विश्व कल्याण किरी बस क्या सुधी तमे भावशो कल्याण क्યારે જગતનું
शूरवीर करावशो कल्याण क्यारे जगतनुत्तम शूरवीर करावशो बारस अहो दादाना अक्रम झंडो फरकावजो वारस अहो दादाना अक्रम झंडो फरकावजो અજ્ઞાનતણાંધકારમાં સર્વ જીવો અટવાય છે અજ્ઞાનતણા અંધકારમાં સર્વ જીવો અટવાય છે પણ પરાધીન દાદડા નિમાડામાં બફાય છે પરણ પરાધીન દાદડા નિમાડામાં બફાય છે વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો દ્વાપર ત્રેતા ને સત્યુગમાં અણદીઠ એવો સત્પુરુષ દ્વાપર ત્રેતા ને સત્યુગમાં અણદીઠ એવો સત્પુરુષ ભડકે બળતા જગતને ક્યારે હવે દેખાડશો ભડકે બળતા જગતને ક્યારે હવે દેખાડશો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો જે પરમસુ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત બિહારી દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવું ગાયું પ્રતાક્ષીભાઈ? સરસ, ફાઇન. Okay, very good. ત્રિમંત્રો બોલાય પ્લીઝ. બોલાવો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો અરિહંત હરિહંતાનમ નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ નમો વજ્જાયાણમ, નમો નમો વજ્રાયાનમ નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુનમ ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચ નમોકારો સવ્વપાવપણાસનો, સવ પાપનાસનો મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ, મંગલાનમ ચ સર્વે સિંહ પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. મોનિકા. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से
और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अंकासी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर्व हाँ। स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा आते, जो अंतराय आते, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन रूप आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई ढंग से कर सकूं। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। साक्षीबा। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम मैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे फिर भी है कच्चे, है कच्चे, अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। Okay, very good. Separation prayer. पर्व જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે વેરી ગુડ। બિહારી દાદા આપણે જે 5 सूत्रों जो 5 सूत्र हमने किया था ना पहले से, उसमें से अभी उन लोग को होमवर्क है कि एवरी डे अपनी सब किताब है ना उसमें से खोल के कोई भी पेज का एक आर्टिकल पढ़ने का। तो आज तो बराबर। है बन्यू थे न्याय, तो सफर इज एट फॉल्ट। तो किसने किया होमवर्क? अक्षबा। आज वो होमवर्क किया है। हाँ बोलो क्या पढ़ा है? आज मैंने पढ़ा था, उसमें टॉपिक ये था कि भूल त्याज भोगवट, और उसमें ये था कि जब हमें कुछ भुगतना आता है तो उस भुगतान के पीछे हमारी भूल का ही परिणाम होता है। फिर उसमें ये था कि इस जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हमें दुख दे, जो भी दुख देगी वो हमारी ही भूल होती है। और उसमें एक एग्जाम्पल था भोगवती भूल में कि अगर कोई भी व्हील हो, अगर वो हमारी उंगली के बीच में आ जाए या फिर गियर हो हमारी उंगली के बीच में आ जाए तो वो भूल हमारी होती है, गियर की नहीं होती। उसी तरह की बाहर सब कुछ चलता है, वो सब कुछ मशीनरी है। सब कुछ जो भी होता है बाहर, हमारी फैमिली फ्रेंड्स जो है वो सब मशीनरी ही है, वेरी यानी कि गुड, मशीनरी जैसे काम करते हैं। वेरी गुड। आपने भूल आपका देखा कोई आज? भूल तो क्या आप सोचो। मोनिका आपने स्टडी किया? हाँ मैंने किया। आप बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा है, वो है कि अ, हम हम अपनी मिस्टेक से ही बनते हैं और उसी से बॉन्ड होता है, और रियलिटी में हम आजाद हैं असलियत में, बट हमारी गलती के कारण हम बंधे हुए हैं इस संसार में।
जहाँ भी हम सफर होते हैं वहाँ हमारी गलती है, इसलिए हमें वहाँ पर दुख होता है। और अ, और वो पहले जो हमने गलती की है वो उसका ही रिजल्ट है जो अभी हमें मिल रहा है। और वो पोस्टमैन की तरह है जो हमारी मिस्टेक्स को डिलीवर करता है, हमारे अकाउंट को सही करना। और इस पे एक एग्जाम्पल दादा ने ये दिया है कि हम जिस रोड पे चलते हैं उसमें अगर कांटा चुभ जाता है तो ये किसने किया? वो हमारी पहले की गलती है जो अभी आ रही है, वो अकाउंट खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो रिजल्ट है हमारी गलती का। ये मुझे समझ। जय कुछ सच्चिदानंद। आज भूल देखा आपने? हाँ, मैंने देखा। मम्मी के साथ मम्मी ने मुझे दूध गर्म रखने के लिए कुछ काम दिया था, तो मैंने पहले ही ना कह दिया मैं नहीं करूंगी। और वापस उन्होंने एक काम दिया और उस समय में भी मैंने ना कह दिया, बट वापस जाकर मैंने वो काम कर दिया हंसते हंसते। और मम्मी से कह दिया मम्मी मैंने सिर्फ मजाक की, तो वहां पर मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये आप पढ़ते तो दादाजी को कोई क्वेश्चन पूछता है, वो जरा क्वेश्चन भी बोलने का होता है, इफ यू कैन रिमेम्बर। पर हाँ दादा, जय श्री राम। मैंने आज जो पढ़ा था ना उसका वो था कि कुदरत का गुना और सरकार का गुना। कि जैसे सरकार का गुना होता है तो अगर किसी ने अगर दो लोग में से एक ने किसी की जेब काटी हो तो वो वो सरकार के गुने से वो जो जेब काटने वाला होता है ना वो ही गुनहगार होता है। मगर कुदरत के अनुसार है ना, जो जिसकी जेब कटी ना वो गुनहगार होता है। वेरी वेरी गुड। आपने कुछ कुदरत का निरीक्षण किया, कुछ आपको एग्जाम्पल मिला ये कुदरत का? नो। ओके, ये इधर आपने सभी सुना तीनों की बातें, हम्म। तो थोड़ी बातें करूँ लोग के साथ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने जो बताया अच्छा बताया है कि जो कुछ भी हमको भुगतना आता है वो हमारी ही कर्मों का फल है। ये तो मेन सिद्धांत ही है। ज्यादातर हम लोग सामने वाले की गलती देखते हैं, और ये आंखों से तो सामने वाले की ही गलती दिखाई देगी ना। हाँ। हाँ, तो हाँ। ये दादा भगवान की जो बात है वो कारण पर जाती है। जो कॉज है वो कॉज का परिणाम आता है। तो कारण क्या है कि जिन लोगों को हमने दुख दिया है वही हमको दुख देने में निमित्त बनेंगे। और दूसरा जो बताया कि भाई जेब काट लिया उसने, तो वो सरकार का गुनाह है, सामाजिक गुनाह है। लेकिन जिसकी जेब कट गई, जो अभी दुख भुगत रहा है, तो अभी जिसकी केट जेब कट गई है वो कुदरत का गुनहगार है। क्यों कुदरत का गुनहगार? और वो सामाजिक गुनहगार क्यों? क्योंकि समाज की दृष्टि से, भ्रांति की दृष्टि से उसने जेब काटी, यानी कि वो समाज का गुनहगार बन जाता है। तो समाज का जो गुनहगार है वो तो जब पकड़ा जाएगा तब उसको सजा मिलेगी, सरकार उसको सजा देगा वो जब पकड़ा जाएगा तब। लेकिन अभी जेब कट गई, तो जिसकी जेब कट गई है
वो दुखी हो रहा है। जिसको पॉकेट मिला है वो तो खुश हो रहा है। पॉकेट मिलते ही वो खुश हो जाएगा ना। हाँ। तो वो तो अभी आनंद में है, वो अभी सुखी है। लेकिन वो जब पकड़ा जाएगा तब समाज का दुख। गुनहगार। लेकिन अभी जिसकी जेब कटी है वो कुदरत की ने कोर्ट में पकड़ा गया है। क्योंकि अभी जो दुख भुगत रहा है वही गुनहगार है। बात समझ में आई पर्व? हाँ। तो सामाजिक गुनाह और कुदरत का गुनाह और बनु हुआ वो न्याय। तो जो जो हमारे साथ हो जाता है, हम दुखी होना चाहते नहीं हैं। हम किसी को दुख देना भी चाहते नहीं हैं। फिर भी नासमझी की वजह से, अज्ञानता के कारण ये हो जाता है। और वो अपने घर में ही होता है। मम्मी के साथ होता है, बहन के साथ होता है, भाई के साथ होता है, पापा के साथ होता है। तो घर के जो रिश्तेदार है उसके साथ ही ये होता है। तो जो हो गया है उसके लिए हम जवाबदार नहीं है। लेकिन जो हो गया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। क्या करते हैं? क्षमा मांगते क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने से हम उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। जो कुछ भी हमसे हो गया है, गलत हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो गलत हुआ है वो मेरे करने का इरादा नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। ये सब आपने जो किया है, हुआ सो न्याय, वही चल रहा है। हाँ। हाँ। नहीं 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 नहीं, वही આ તો ભોગવે તેની ભોગતે ભૂલ, उसकी भूल। ભોગવે ની ભૂલ છે આજે, अच्छा, ભોગવે ની ભોગવતે ભૂલ. ની બરાબર. એટલે આ ભોગવે તેની, ये जो भुगतते है उसकी भूल है। तो वो मेन सिद्धांत है। कर्म का जो सिद्धांत है वो मेन सिद्धांत है। जहां जहां पर भी हमको कुछ दुख भुगतना आता है तो हम सामने जो दिखाई देता है उसको कसूरवार मानते हैं। लेकिन ये सिद्धांत ये बता रहा है कि अभी आपको दुख भुगतने का है, अभी आप हैरान हो रहे हैं, अभी आपको तकलीफ है। तो जो दुखी हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो गुनहगार है। देने वाला निमित्त है। हमारा ही फल कुदरत हमको वो निमित्त के द्वारा प्रदान करती है। वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से हमें कुछ देता नहीं है, वो निमित्त बनता है। और हर एक कार्य में निमित्त तो होता ही है। जैसे अभी ये ताव, सर्दी, जुकाम वगैरह चल रहा है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इंजेक्शन लेते हैं। तो डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया है वो रात को दुखता है, बराबर नींद नहीं आती है। तो हम किसको गाली देंगे? इताक सिवा किसको सुनाएंगे? गाली किसी को सुनाएंगे नहीं। नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कैसे इंजेक्शन दिया, उसको इंजेक्शन रखने के लिए भी नहीं आता है। ऐसा मन में होता है ना, कि नहीं होता है?
उसका मोनिका आप बोलती है। अभी हैं? इंजेक्शन मिला ही नहीं है ऐसा। अरे, अभी अभी ऐसा नहीं होता है। पहले भी किसकी कभी गलती? इंजेक्शन ही नहीं मिला मुझे। हाँ, तो इंजेक्शन नहीं दिया है आपको, लेकिन जिसको इंजेक्शन दिया है और दुखता है तो वो क्या करेगा? डॉक्टर को कोसेगा ना। मोनिका आप बोलती है। हाँ, नींद नहीं आएगी, दुखेगा, तो फिर वो डॉक्टर को कोसेगा। कभी तो इसको इंजेक्शन देने के लिए नहीं आता है, इसने किसको डॉक्टर बना दिया है। लेकिन ये डॉक्टर ने तो पूरे दिन में 50 लोगों को इंजेक्शन दिया है, वो आपको ही क्यों दुख रहा है? तो अभी जिसको इंजेक्शन दुख रहा है, दुख भुगत रहा है, वो गुनहगार है। जब तक ये ज्ञान नहीं था तब तक हम डॉक्टर को कसूरवार मानते थे, डॉक्टर की गलतियां निकालते थे। समझे? हाँ। तो अभी ये दूसरा है। हाँ। अब तो बोलो खुद बोलो। की गलती देखना मतलब कि जहां जहां हम हैरान होते हैं वो हमारी ही गलती का फल है। बस ये शॉर्ट में ये है। हम्म, तो अभी दूसरा है। एक आज का डेली कैलेंडर में आता है जो पहली कलम के लिए है, शादवाद वर्तन। तो इसको थोड़ा समझाओ। ये पहली कलम का है। वो सियादवाद दादा भगवान ने बहुत एंगल से समझाया है। ये भी एक बहुत ही उम्दा व्याख्या है। स्याद्वाद वर्तन किसे कहेंगे? जो वर्तन मनोहर लगे, मन का हरण करे, ऐसा लगे, उसे हम स्याद्वाद कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा कहते हैं कि किसी के भी हमको ठेस न पहुंचे, और जो भी सामने वाले को कहना है, बोलना है, वो इतनी स्यादवाद से कहेंगे को उसको उसकी गलती भी दिखाई दे और उसकी जो अच्छी बात है वो भी समझ में आ जाए। स्यादवाद यानी जैसा है वैसा बोलना, मतलब सामने वालों को दुख न होए, हम क्या कहना चाहते हैं वो समझ जाए, और पूरी बात आ जाए, तो इसको स्यादवाद बोलते हैं। तो बिहारी दादा आप ये मोनिका का इंटरेक्शन की बात करो मम्मी के साथ। हैं? मोनिका ने बताया था ना मम्मी के साथ क्या हुआ था। हाँ। इसमें हाँ, कैसे फिट कर सकते हैं। तो पहले तो उन्हें बोल दिया कि नहीं करूंगी मैं। मम्मी ने कुछ काम बताया तो बोल दिया कि नहीं करूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया है, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो गलती की माफी मांगती है और वो काम कर देती है। तो ये बाद में भी अगर उसको पछतावा होता है और उसको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से किसी को, मम्मी के हमको ठेस पहुंचती है, मम्मी को दुख होता है, तो उसने अपनी गलती जो सुधार ली, माफी मांगी, और मम्मी ने जो काम बताया था वो कर दिया, तो वो ये जो उसका बर्तन है मोनिका का, वो उसको, मम्मी को बहुत ही अच्छा लगेगा और उसको संतोष होगा कि ये अभी जो सत्संग कर रही है, तो फायदा तो है ही। ऐसा हुआ था मोनिका। मम्मी यही पर मम्मी कहती है। क्या मम्मी बोलती है।
मैं सत्संग में आती हूँ इसलिए थोड़ा गुस्सा कम होता है और काम सही ढंग से करती हूँ और वो मम्मी encourage इधर भी मम्मी करती है। मम्मी उधर है? हाँ मम्मी इधर है। हाँ तो मम्मी को बोलने दो ना। मम्मी क्या बोल पूछ रही है? है, मम्मी को बोला मोनिका में आपने क्या फर्क देखा? क्या अपनी फर्क? गुस्सा, मैंने गुस्सा कम कर दिया। ओके, दूसरा आप बताइए ना सुनीता जी। हाँ, अभी उसमें थोड़ा सा बदलाव तो आया है। मैं कभी कभी गुस्सा भी करती है, काम नट जाती है, काम फट से नहीं करता है। बिहारी दादा। हाँ, वो बदलाव तो आ रहा है, आया है, लेकिन वो काम फट से नहीं करती है। मैं बोलूं और काम हो जाए, वो ना बोले ही हाँ नहीं, कर, तुरंत हो जाए। हाँ वो आलस बहुत ज्यादा है उसमें। वो उठती है, बैठती है, बाद में बेडरूम में जाता है, आता है, बाद में काम करता है। हम्म, बराबर। कम से कम आधा घंटा लगा देंगे काम करने में, कभी 20 मिनट लगा देंगे। बराबर, तुरंत नहीं करती, फास्ट नहीं करती। नहीं वो आलस करती है, आती नहीं है जल्दी। बोलती हूँ ना, 10 बार बोलती हूँ तो एक बार आता है। बराबर। तो ऐसा क्यों करती है वो? पता नहीं, कभी कभी करता है, कभी कभी कर लेती है, कभी कभी ऐसा करती तो उसको काम करना पसंद नहीं है। है। मोनिका हाँ आप मेन हुई है। वो पढ़ाई करने बैठी होती है, कैसे ही बैठी अब होती है? पढ़े, कभी कभी ऐसे ही फोन देखती है। हाँ, हाँ, अगर पढ़ाई करती है तो भी वो छोड़कर काम करने का है। मोबाइल देखती है तो अवश्य करने का है काम। मोबाइल में कुछ इतने इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, बात समझ में आई? हाँ। एक वो फ्रेंड के साथ बात बहुत ज्यादा करती है, हाँ, फोन बहुत में बात बहुत बात करती है। करती है। हाँ एनी टाइम बराबर, देखो आपको फोन में लगा रहता है। बराबर। तो ऐसी क्या बात होती है कि करते ही रहते हैं? कहा वो बोल रहे हैं मैं पढ़ाई के बारे में पूछती हूँ, पर इनी टाइम दादा अभी स्कूल से आया है, इनी टाइम क्या पढ़ाई में बारे में पूछता है, पता नहीं चलता। हम्म, तो बहाना दादा, बनाती है। नहीं दादा, मेरी फ्रेंड एक टॉपर है और वो बहुत अच्छी पढ़ाई करती है। 3 फ्रेंड है मेरे। तो मैं कॉल करके उनको शेड्यूल प्लान करके उनके साथ, तीनों साथ में ही पढ़ते हैं। तो बराबर, शेड्यूल प्लान करती हूँ और एग्जाम्स डेली होते हैं। तो मैं आंसर्स चेक करती हूँ, कितना मार्क आता है चेक करती हूँ और इसमें क्या मिस्टेक है वो चेक करती हूँ। तो उनसे शेयर करके ही मैं करती हूँ। तो उस समय थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। बराबर। तो उस टाइम पे मम्मी जो बताती है वो सुनाई नहीं देता है, कि करना नहीं चाहती सुनाई, है। नहीं सुनाई देता है, करूंगी, बट उस समय क्या हो जाता है, मन की बात मान लेती हूँ कि अभी नहीं करना है इसलिए। हम्म, तो फिर वो काम का टाइम निकल जाए, बाद में क्या? हाँ वो निकल जाता है। बात तो आप होल्ड होल्ड करके भी कर सकते हो, कभी छोड़ो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरी मम्मी का काम है। समझी? तो क्या? ये प्रायोरिटी किसको देने का है वो हमको समझने का है। हाँ, जो बेफिजूल की बात है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, और मम्मी हमको बार बार बोलती है तो सुना सुना ना सुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको जागरूक होकर हमारी जो गलतियां हैं वो सुधारने की है। समझे? हाँ, हम्म, कभी अर्जेंट काम होता है तभी तो मम्मी बोलती है, नहीं तो वो बोलेगी? नहीं,
अर्जेंट काम है तो सहेली को थोड़ी देर रुक, मैं आती हूँ, काम पता कर, नहीं तो बाद में बात करते हैं। तो इस तरह मम्मी का काम को प्रेफरेंस देने का है। हम्म, ओके मोनिका, मम्मी, हाँ बोलो बोलो बिहारी दादा। हाँ मम्मी भी घर के सदस्यों के लिए काम करती है ना, सबके लिए काम करती है ना, कि अपने लिए काम करती है सबके मोनिका? लिए करते सबके सबके लिए लिए करते करती है। हाँ, हमारे लिए भी हो गया ना। हाँ। हाँ, तो उसको किस तरह से हम सहाय कर सकते हैं? जब वो सहाय मांग रही है आपकी कि जरा इधर आओ, मुझे ये काम है, तो सब काम छोड़कर पहले पहुंच जाने का। हाँ दादा। आज कोई ऐसा अर्जेंट होए तो बोलने का कि भाई अभी नहीं, मैं 15 मिनट के बाद के 10 मिनट के बाद आती हूँ, लेकिन जवाब तुरंत देने का। सुना नहीं देती हूँ सुना ऐसा नहीं करने का है। देती हूँ जवाब देती हूँ। हाँ जवाब देती हूँ, अनसुना नहीं करती हूँ। हाँ, जवाब देते हो वो अच्छी बात है। तो दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंस है, किसका इम्पोर्टेंस है, कौन सा काम अभी जरूरी है, वो हमको समझ लेना है हम्म, और इस हिसाब से फिर काम करने का है। संजोग को देखकर संजोग को सम्मान देने का है। समझे? हाँ। ओके, तो सुनीता जी ये स्टडी तो अच्छा करती है ना, मार्क्स तो अच्छा आता है ना? हाँ हाँ पढ़ाई अच्छी हाँ, करें। पढ़ाई भी अच्छा कर। हाँ, तो वेरी गुड, इतना इतना तो बहुत बहुत अच्छा काम कर। हाँ, ओके, यू साइलेंट भी रहता है, ज्यादा नहीं करता वेरी गुड, चलो किसी। good. चलो जय सच्चिदानंद। जय ओके, सच्चिदानंद। कल का टॉपिक क्या है? अथर्वणताड़ो। ओके, आज का अथर्वण कल नहीं होना मांगता है मोनिका। हाँ ओके, दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सेवा। ओ, आपको क्वेश्चन है तक सेवा? नहीं, क्वेश्चन नहीं था, कहना था सिर्फ। ओके, जय सच्चिदानंद। ઓકે, આપણે બિહારીયાનંદજી આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ, અનન્ય અનન્યાબેન પંચાજી. પદ જય સચિદાનંદ. અનન્ય અનન્ય સાઉન્ડ નથી આવતો. No, એ કાંટા નથી. No sound.
જય સચ્ચિદાનંદ. મારું સંભળાય છે, તારું નથી સંભળાતું. હમ. શું થયું રજનીભાઈ? હા, અનન્ય આવી છે. અનન્ય અવાજ નહીં આવતો. અવાજ નથી આવતો. નથી આવતો. શું પ્રોબ્લેમ છે? ઓકે. અનન્ય બીજો ફોન છે મમ્મીનો? ઓકે, ચાલો બિહારી દાદા તમે ગાઓ. જયાનજી. હા. કંઠે બિરાજો હે દાદા. સામે કોઈ ગાય છે કે મારે એકલા ગાવાનું? ના, એકલા કાંઈ કોઈ નથી. કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચરાવો સવડી ભાષા, સન્મુખે સરસ્વતી માતા, સુધરાવો મનવાણી ભાષા, કાળજો અનુભવનું તારણ, તોડે મન કુવેણ ખાટા, પોતે પોતાના જોવા, અવળિયા વાણીના ખાચા, કંઠે બિરાજો હે દાદા, સત્તાને ભાષા દુરુપયોગે વપરાતા ઉગાડે કાંટા, નિર્દોષી વાણી મીઠ, સંસ્કારે માધુર્ય સાતા, કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચરાવો સવળી ભાષા, ચારિત્ર બળની
ઓળખ સંચારે નીકળેલી વાચા વિચાર ઉચ્ચારને આચારે વર્તાવો પરમાર્થ શાસ્ત્રા કંઠે બિરાજો હે દાદા ઉચિરાવો સવળી ભાષા સન્મુખે સરસ્વતી માતા સુધરાવો મનવાણી ભાષા સુધરાવો મનવાણી ભાષા. જય સચ્ચિદાનંદ. આ જય થોડું સચ્ચિદાનંદ. સમજાવો કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પદ છે. એટલે જેની જેની વાણી દુઃખદાયી હોય, બીજાને તકલીફ કરતી હોય અને વાણી સ્યાદવાદ કરવી હોય, મનોહર કરવી હોય તો એના માટેની આ પ્રાર્થના છે. એટલે એ દાદા ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે દાદા ભગવાન, આપ અમારા કંઠે બિરાજો ને વાણી અમારી સવળી. અત્યારે વાણી એવી નીકળે છે ને કે સામાન મગજ ફાટી જાય, તલવારની ધાર જેવી વાણી નીકળે છે. પછી સામે મમ્મી છે, ભાઈ છે, બેન છે, કોણ છે એ જોતા નથી, સીધું આમ કાપી નાખે એ રીતે વાણી નીકળે છે. તો ત્યાં આગળ આ પ્રાર્થના કરે છે કે મારી વાણી સવળી નીકળે એવી આપ મને મારા કંઠે બિરાજો. સરસ્વતી માતાને પણ પ્રાર્થના કરે છે કારણ કે સરસ્વતી માતા ની પ્રાર્થના એ સીધી વાણીને અસર કરે. કારણ કે વાણી જે છે એ સરસ્વતી દેવીનું પ્રદાન છે. એટલે એ સરસ્વતી માતાને પણ કહે છે કે મારા મન, વાણી અને ભાષા એ સુધારો. પ્રાર્થના સ્વરૂપે છે. પછી દાદા ભગવાન એમ કહે છે કે તમારી લાઈફ દરમિયાન જ્યારે જ્યારે તમે કોઈની પણ સાથે બોલ્યા છો, જ્યારે જ્યારે પણ તમારી વાણી નીકળે છે તો એ વાણીને તમે પોતે ઓબ્ઝર્વ કરો, એનું તારણ કાઢો કે આ વાણી કેવી નીકળે છે. અને જ્યારે જ્યારે એ કુવેણ એટલે કે બીજાને દુઃખદાય થાય એવી વાણી નીકળે તો એ સામે માણસનું મન તૂટી જાય છે. અને એકવાર મન તૂટી જાય, એ વાણી એવી નીકળે કે સામેવાળાને દુઃખ થાય તો એ તમે જુઓ. એટલે કે પોતે પોતાના જોવા અવળિયા વાણીના ખાંચા. એટલે કે પોતે બોલનાર નથી, પોતે જોનાર અને જાણનાર છે શુદ્ધાત્મા તરીકે. તો આ વાણી કેવી નીકળે છે? અવળિયા ખાંચા. એટલે કે વાણી કઈ કેવી કેવી ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે નીકળે છે અને કેટલી બધી આમથી આમ ઊંધું છતું કરીને પોતાની ભૂલને ઢાંકે છે. તો કે આ તમામ પ્રકારની વાણીને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો. અને આ વાણીથી હંમેશા જીવનમાં કાંટા જ ઉગે છે. કાંટા ઉગે છે એટલે તમારો રસ્તો મુશ્કેલ બની જાય છે.
કડવા વચન બોલો, બીજાને દુઃખદાયી થાય એવું બોલો તો સામેવાળાનું મન તૂટી જાય છે, એટલે તમારું કામ ભારે થઈ જાય છે. એટલે કે તમારા જીવનમાં જાણે કાંટા વેરાયા હોય એવું લાગે. અને નિર્દોષી વાણી જ્યારે બોલાય કે જેમાં પોતાનો કોઈ ઘાટ ના હોય, એવી નિર્દોષી વાણી જે છે એ બીજાનું મનનું હરણ કરે છે, સામાને આનંદદાયી થાય છે અને વાતાવરણ હળવું બનાવે છે. એટલે એ આવી જે વાણી છે એ એ સંસ્કાર એ સાતા, એટલે કે આ વાણી થકી સામેવાળાને સુખ થાય છે, એને સાતા પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વાણી તમારી જે નીકળે છે, વાણી કેવી નીકળે છે, કેટલી નીકળે છે, તો કે એ તમારો ચારિત્ર બળની ઓળખ છે. એટલે કે પાણી જેવી રીતે ગાળીને પીએ છે, 3 ગળે ગાળીને પીએ છે, એવી રીતે વાણી પણ જરૂર હોય એટલી જ, અને જ્યાં આવશ્યક હોય ત્યાં જ એ નીકળે તો એ આપણી ચારિત્ર બળની ઓળખ છે. અને વાણીનો બેફામ ઉપયોગ, એનાથી તમારું ચારિત્ર બળ મપાઈ જાય છે. વિચાર ઉચ્ચાર ને આચારે વર્તાવો પરમાર્થ શાસ્ત્ર. એટલે એ પણ આ દાદાને પ્રાર્થના કરે છે, સરસ્વતી માતાને પ્રાર્થના કરે છે કે મારો વિચાર, મારો ઉચ્ચાર એટલે કે વાણી, અને આચાર એટલે કે વર્તન, તો કે આ ત્રણેય શાસ્ત્રને અનુકૂળ રહે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે થઈ જાય એવી આપ મને શક્તિ આપો, એવી હું આપને પ્રાર્થના કરું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. અનન્યનબેન કે છે કે એમની વાણીથી બધાને દુઃખ થાય છે. હા, બને છે, વધારે વાર બને છે, એટલા માટે આપણે એમને પસંદ કરેલું. દાદા, હા બોલો. એમનો મેસેજ છે અનન્યાબેનનો કે એમની વાણીથી બધાને દુઃખ થાય છે અને વધારે થાય છે આવું, એટલે આ પદ ચૂઝ કરેલું. બરાબર, સરસ છે. અને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ પદ તો તમારે રોજ ગાવા જેવું છે. અને જેને એવું લાગતું કે મારી વાણી થકી બધાને દુઃખી થાય છે, બધાને તકલીફ થાય છે, એને તો ખાસ આ કરવા જેવું છે. અને આ પદ ગાવાથી તમારી વાણી સ્યાદવાત થતી જાય. એટલે જે કહેવાય ને, જબરજસ્ત વાણી તમારી થઈ જાય, એવું દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે આ પદ રોજ એકવાર ગવાય તો અવશ્ય ગાજો, જેથી તમારી વાણી આખી સુધરી જશે. બીજો છે કઈ ક્વેશ્ચન? અનન્ય? તો પછી તમારું હોમવર્ક આવતા બુધવાર સુધી કેટલી વાર તમે ગાયું આ જણાવજો. બરાબર બરાબર બિહારી દાદા? હા. ઓકે. હો અમીબેન? હા બોલો અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ વાણી સંબંધી આપે વાત કરી ને, તો જે ટેવો પડી ગઈ હોય એવી ઈ વાણી આપણે આમ જો પણ કરીએ, ખેદ પણ થાય,
તો એ ટેવ છૂટી જશે ધીરે ધીરે? અને એ ટેવ એટલે શું કે એ ગાઢું થઈ ગયું અને હમ ટેવ થી પાછું આગળ એને સ્વભાવમાં આવી ગયું છે પાછું એવો સ્વભાવ જ થઈ ગયો છે એટલે હમ એ વધારે ગાઢ કહેવાય એટલે ઓકે. એના ઉપર ખૂબ જાગૃતિ રાખે અને એના પ્રતિક્રમણ કરે હમ તો જ એ ટેવમાંથી બહાર નીકળાય. નહીં તો પેલું બોલવાની ટેવ પડી ગઈ હોય તો બોલ બોલ કર્યા કરે ને હમ એટલે એ બધી ટેવો એનાથી આખું વચનબળ તૂટે વચન બળ તૂટે. એટલે એ બધી ટેવો અને આદતોમાં જાય બધું. હા એટલે એમાંથી બહાર નીકળવા માટે ખૂબ પ્રતિક્રમણ જોઈએ અને આ અભ્યાસ કે પોતાના મન વચન કાયા અને પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને જોવાનો અભ્યાસ કે આ વાણીનો જે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે આ જે ટેવ પડેલી છે તો કે એ ટેવ પ્રમાણે પેલું ચાલશે હા તો શરૂ થઈ જશે પણ હમ આપણે એમાં નહીં. રાઈટ. હા એટલે આપણે એના પ્રતિક્રમણ કરવાના ને એમાંથી મુક્ત થવાનું. એટલે અમીને આ ટકોર કરતા રહેવાનું કે ભાઈ આ કાં તો પછી 9 કલમની આપણે ઓલી કલમ પણ એને બોલાવવાનું. ઘણી બધી રીતે પુરુષાર્થ થાય. પહેલા તો હા આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ થકી આ ફાઇલ નંબર 1 ની ટેવ છે. એકની ટેવ છે. હા એ પેલા છૂટું પાડવું પડે. મારી હા મારી મારી ટેવ ન હોય. મારી ટેવ ન હોય. રાઈટ. હા એટલે એ 1 ની ટેવ છે અને એને લઈને ફાઇલ નંબર 1 વગોવાય છે વખોળાય હમ છે. હમ તો પહેલા આપણને એમ થાય કે આ ટેવ સારી નથી હમ આમાંથી મારે બહાર નીકળવું છે એ નક્કી હમ થાય પછી જ એનો પ્રતિક્રમણ થાય. બરાબર. નહીં તો જ્યાં સુધી એના પક્ષમાં હોય તો એમ જ લાગે કે આ શું તા બેહી રહેવાનું કે છે કંઈક બોલો તો ખરા કંઈક બોલે તો કે સારું લાગે એટલે હા એ ટેવના પક્ષમાં હોય. કરેક્ટ. બેફામ વાણી નીકળતી હોય એના પક્ષમાં હોય. હમ જ્યારે એને લાગે કે આ વધારે છે બેફામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે એને એમ લાગે કે આ ના હોવું જોઈએ હમ પછી એનું પ્રતિક્રમણ એ થાય અને આ ભૂલમાંથી મારે બહાર નીકળવું છે એ નક્કી થાય પછી એ શરૂઆત થાય પછી એ ટેવ જાય. ટેવ જાય. પ્રતિક્રમણ ખૂબ માગે પણ કરેક્ટ. હા રાઈટ. એટલે કોઈ પણ ટેવ ઘણીવાર હવે આપણને એમ દેખાય છે સમજાય છે કે આપણો ઉપયોગ બહુ બધો ચૂકાય જો અગર બહુ બધી વાણીનો વાતચીત વ્યવહારની જ બધી વાતોમાં બહુ જો સમય જાય તો એમાં ઉપયોગ બહુ ચૂકાઈ જાય છે. બરાબર બરાબર. હા એટલે ટેવોમાંથી બહાર નીકળવા માટે જે ટેવ છે વાણીની તો હા ખરી પણ એ સિવાય હા પણ બધી ટેવો હોય તો કે એ હા ટેવમાંથી બહાર નીકળવા માટે પહેલા આ કુટેવ છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ ના હોવી જોઈએ એ નક્કી થાય પછી એના ઉપર ઉપયોગ આવે કે ઓહો આ તો આટલું બધું બેફામ આટલું બધું બોલે તો કે એમાંથી એ જુદો પડે ત્યારથી એ જવાની શરૂઆત થઈ જાય. હા બરાબર. હવે આ ફોન હોય તો પેલા એમ થાય લાવ ફોન કરી લઈએ બેનને મમ્મીને એમ કઈ કામ ન હોય તો પણ ફોન કરીએ પછી બરાબર કેટલું બધું સમય નીકળી જાય વાતચીતમાં ત્યારે હમ એમ થાય કે આટલી બધી વાત કરવાની જરૂરત જ નહોતી અને બરાબર હા એટલે હવે આ મોબાઈલ થી પણ એમ થાય કે ઓછી વાત કરીએ ઓછા ફોન કરીએ તો આપણો એટલો ઉપયોગ અને પૂછવાનું કે આ જરૂરી છે અત્યારે જે હા આપણે વાત કરવા જઈએ છીએ પોતાની જાતને પૂછવાનું
કે આ તું હા ફોન કરવા જાય છે તે જરૂરી છે, આ વાત કરવી એટલી હમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમ હા એટલે પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછે તો એ જાગ્રત થાય. તો જાગૃત થાય, રાઈટ. હા હા, તો જ પોતે એમાંથી બહાર નીકળી શકે. હમ અને બિહારીજી કોઈ મહાત્માને ફોન કરીએ કે કોઈ ફોન આવ્યો હોય ને તો એવું જ થાય કે ખાલી સત્સંગ પૂરતી વાત થાય તો સારું એમ. પછી જો ઘરની ને સંબંધી બીજી બધી વાતો થઈ બી જાય છે, પણ પછી આમ બહુ ખેદ થાય. બરાબર. એટલે એ તો બધું ચાલે પાછું. હા ચાલે, હા. પણ આપણું પક્ષ એમાં છે કે બને એટલું આપણે કઈ સત્સંગનું સ્વાધ્યાય કરીએ એમ. બસ બસ એ લક્ષ આપણું એ હોય. કારણ કે હા વાતો તો બધી જ્યાં જાઓ ત્યાં થવાની તો ખરી જ. થવાની ખરી, હા. હવે આપણે આપણી જાતને જ પ્રશ્ન પૂછવાનો કે આ જરૂરી છે. બરાબર. આપણે કોઈને કઈ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ કે શું થયું, તે દિવસે શું 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 થયું તું, તો હમ આપણને આ ખોતરીએ છે કેમ આપણે હમ વાત કઢાવવા માટે આજે ખોતરીએ છે, હા સામેથી પ્રશ્ન પૂછીએ છે, તો હા આપણો ઈરાદો શું છે, તો કે વાતો કરવાનો. હમ એટલે એ બરાબર. અંદરનો જે આપણો આશય છે ને હા હા એ એ આશય પહેલા કે ભાઈ આમાં શું છે, શા માટે આ હમ કરવું છે તારે. હમ એટલે એ ફાઇલ નંબર એક ઉપર ઉપયોગ હોય એટલે ફાઇલ હમ નંબર એકને જ એ પોતે જ ટોકે, બીજું કોઈ હમ ટોકે એ તો ગમતું નથી. હા બરાબર. ઘરની કોઈ બીજી વ્યક્તિ કે તો આપણને ગમતું નથી, તો હા આપણે ફાઇલ નંબર એકને આપણે શુદ્ધાત્મા એના ગુરુ કહેવાઈએ. હા હમ એટલે આપણે જ એને શિષ્યને કહેવાય, શિષ્ય ભાવ હમ ગુરુ તરીકે, કે ભાઈ આ શાના માટે તું કરે છે, શું તારો હમ આશય શું છે. હમ એટલે આટલો પ્રશ્ન પૂછીએ એટલે બધું શાંત પડી જાય. હમ બરાબર. એટલે હમ પુરુષાર્થ ઉપર આવવાનું છે, ફાઇલ નંબર એક હા ઉપર. હા કરેક્ટ. બરાબર, બહુ સરસ. હા, એટલે બીજા કોઈ કે કેટલું બોલે છે તો કેટલું ખરાબ લાગે, પણ આપણે જાતે જ આપણે અમીને કીધું હોય કે ભાઈ કેટલું હા, બોલો એટલે છો તમે. આપણે છૂટા પડ્યા છે તો એનો ઉપયોગ કરવાનો ને. હા ઉપયોગ ફાઇલ કરવાનો. નંબર એકથી છૂટા પડ્યા છે, કારણ કે હા ફાઇલ નંબર એક એકને કઈ જ્ઞાન નથી, વિવેક નથી. હા આપણે જ એને કહેવાનું કે ભાઈ આ અત્યારે કરાય, આ ના કરાય, આ શાના માટે આવું કરે છે, શું છે, હમ એ આપણે જ એને ગાઈડ કરવાનું છે. એટલે એ હમ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં આપણે ફાઇલ નંબર એકને ગાઈડ કરવાની છે. હા બરાબર. હમ હમ એટલે આપણે એટલે ગુરુ એની ટકોર એ શીખી. એને સમજાવવાનું કે ભાઈ બીજાનું બધું જાણીને શું કરવું છે. ઘણી આમ ટેવ હમ હોય, કોઈ કઈક ઘરની વાતો કરતા હોય ને એના ફેમિલીને તો બહુ રસથી સાંભળવા બેસી જઈએ છે. પછી હમ એવું થાય કે આપણે શું કરવું છે જાણીને કોઈનું ફેમિલીનું મેટર. પણ એ બધી કુટેવો પડેલી છે ને, હા એમાં જ આનંદ આવે. હમ એમાં ઊંઘ ના આવે ને, કલાક સત્સંગની વાત ચાલે તો આંખો ઘેરાય. હમ એટલે એ જે વાતોમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે, ત્યાં હમ આગળ ઊંઘ ઉડી જાય. બરાબર. હા, ફાઇલ નંબર એક આખી ખીલી જાય. એ જે હા વ્યવહારની વાતો કરતા હોય એમાં ખીલી જાય. હમ એટલે એ આ ફાઇલ નંબર એકની જે વીકનેસ છે, એ હા આપણે જાણવાની અને એનાથી પ્રતિક્રમણ કરીને મુક્ત થવાનું. બરાબર. બહુ સરસ. એટલે વાણી પર તો બહુ પુરુષાર્થ માંગે છે, અને એનું ખુબ કવિરાજના પદો ગાવું પડશે એવું લાગે છે. હા, એટલે એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે. પુરુષાર્થનો ભાગ છે. પદો હા ગાઈએ, આ ગાઈએ, તે કે બધો પુરુષાર્થનો ભાગ છે. હા અને એમ કરતા કરતા જ આપણી ફાઇલ નંબર એક ઓળખાતી જાય ને. ઓળખાતી જાય. બરાબર છે. હા,
બીજા બધાની તો ઓળખાણ પાકી થઈ. ફાઇલ નંબર 1 ની ઓળખાણ પાકી કરવાની ને. હા હા બરાબર સરસ. બરાબર જય અમીબેન? સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બિહારીયાનંદજી, હવે આપણે થોડી સામાયિક પ્રતિક્રમની વાત કરીએ. હું પદ મૂકું છું. પદ મૂકું છું. સામાયિકની વાત કરીએ. હા હા. બીજાના દોષ જોવાથી વધે છે વેર યજંપે, ઘટે છે સ્નેહને સંબંધ મળે છે ક્લેશ હૃદય કંપે, બીજાના દોષ જોવાથી. જગતની સર્વ અથડામણ બીજાને આક્ષેપી ઊભી, જો ઢૂંઢે કોઈ ખુદની ભૂલ તો શાંતિ વિશ્વે તૂર્ત યોગી, બીજાના દોષ જોવાથી. તૂટ્યું જો માનવીનું મન, ફરી સંતાતા લાગે યોગ, ક્યાં સુધી જીવ તો નથી દેહ જીવે છે આંતરિક ભૂલચૂક, બીજાના દોષ જોવાથી. જગત દોષિત છે જ નહીં, ઉદય કર મોનો સઘળો નાશ, ગલન વખતે નિહાળી લે ભરેલા પૂરણે કર્યો તો સ્વાદ, બીજાના દોષ જોવાથી. કારણજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હરિયાણાજી, આ પદ જે આખું જે બહુ સરસ પોતાના દોષ જોવા માટેના પર છે, એનું શું પરિણામ આવે તો એના પર તમે થોડો ફોડ પાડો ને. અને બરાબર. એવી રીતે દાદાના જે 5 વાક્યો છે, અથડામણ ટાળો, ભોગવે તેની ભૂલ, બન્યું તે ન્યાય, એડજસ્ટ એવરીવેર, અને નિર્દોષ દર્શનથી નિર્દોષ એટલે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ કેવી રીતે આખી કેળવાય અને આમાંથી છૂટાય આની અસરોમાંથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન એ વિતરાગ વિજ્ઞાન જ છે, અને વિતરાગોનો
મૂળ સિદ્ધાંત છે કે આ જગતમાં તમારી સાથે જે કંઈ પણ બને છે એ તમારી ભૂલને કારણે બધું ભેગું થાય છે. તો કે આ વિતરાગનો બેઝ છે, મેઇન સિદ્ધાંત. પણ આ જે મન વચન કાયા આપણને જે પ્રાપ્ત થયા છે એમાં મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ક્રોધ માન માયા લોભ આ બધાને કારણે અને દ્રષ્ટિ અવળી હોવાને કારણે જૂની જે દ્રષ્ટિ છે એને કારણે એને બીજાના દોષ દેખાય છે. તો કે બીજાના દોષ જોવાથી તમને શું થાય છે, તમારી અંદર શું ફેર પાડે છે? તો કે આ પદમાં એ કહ્યું છે એમણે કે જ્યારે તમે બીજાના દોષ જુઓ છો તો વેર વધે છે અને અજંપો પણ વધે છે. જ્યારે તમે સામેની વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવો છો તો સામેની વ્યક્તિને સ્વીકાર થતો નથી. એટલે ત્યાં વેર ઊભું થાય છે અને આપણને એમ થાય કે સાચી વાત છે છતાં એ સાંભળતો કેમ નથી, સમજતો કેમ નથી, તે રીતે આપણને અજંપો થાય છે. અને જ્યારે બીજાના દોષ જોઈએ છે ત્યારે એ વ્યક્તિનો આપણી સાથેનો સ્નેહ અને સંબંધ ઘટે છે કે છે. આ મોટામાં મોટું જે કહેવાય ને કે નુકસાન. જ્યારથી તમે બીજાના દોષ જુઓ ત્યારથી એ વ્યક્તિ સાથે તમારો સ્નેહ અને સંબંધ ઘટી જાય છે. અને આ દોષ જોવાને કારણે તમને પોતાને જ અંદર કલુષિત હૃદય છે તે કંપી ઉઠે છે. હવે જ્યાં જ્યાં આ જગતની જેની જોડે અથડામણ થાય છે તો કે અથડામણનું કારણ શું છે, અથડામણ કેમ થાય છે? તો કે જ્યારે તમે બીજી વ્યક્તિને આક્ષેપ આપો છો, બીજી વ્યક્તિ પર આક્ષેપ કરો છો કે તું આવી છે ને ત્યાં ના કર્યું ને આમ કર્યું, એ આક્ષેપને કારણે આ બધી અથડામણો ઊભી થઈ ગયેલી છે. પણ આમાંથી બહાર નીકળવા માટે કવિરાજે રસ્તો આપ્યો, દાદાએ રસ્તો આપ્યો કે જો કોઈ વ્યક્તિ પોતે પોતાની જ ભૂલ જુએ તો આ વિશ્વમાં શાંતિ એની મેળે જ આવીને ઊભી રહી જાય. વિશ્વમાં તો આવે જ પણ પોતાને પણ અંદરથી શાંતિનો જબરજસ્ત અનુભવ થાય. અને માનવીનું મન તૂટે, ઘરની વ્યક્તિઓનું મન તૂટે, આપણે સાથે રહેનારાઓનું મન તૂટે. એટલે એકવાર મન તૂટે પછી એને સંધાતા વાર લાગે છે. એ ફરી યથાર્થ જેવું હતું એવું ના થઈ જાય. એટલે એ જે મન તૂટ્યું અને સંધાતા વાર લાગી તો કે હવે એ જે ભૂલ થઈ ગઈ તો કે ત્યાં સુધી આ દેહ તો ટકતો નથી, પણ અંદર જે ભૂલ થઈ ગઈ છે એ આંતરિક જે ભૂલ છે એ પોતાને જ હેરાન કરશે. અને આ જગત ક્યારેય દૂષિત છે જ નહીં, દોષિત હતું જ નહીં. દોષિત જે તમને લાગે છે એ જ તમારી અવળી દ્રષ્ટિ છે. અને આ તમારા જે ઉદય કર્મો છે એ ઉદય કર્મોને આધારે સઘળા નિમિત્તો બધા ભેગા થાય છે. એટલે કે ગલન વખતે નિહાળી લે ભરેલા પૂરણે કર્યો તો સ્વાદ. એટલે કે જ્યારે જ્યારે
આ ગલન વખતે એટલે તમારી સાથે જે કંઈ પણ બને છે એ વખતે જોઈ લેવાનું કે આ જે આવ્યું છે, જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, તો કે એ પૂરણ કરતી વખતે જે ટેસ્ટથી એ પૂરણ થયું હતું એ જ ટેસ્ટથી અત્યારે એ ગલન થાય છે. એટલે આની અંદર ભોગવે તેની ભૂલ આવી જાય છે, અથડામણ ટાળો આવી જાય છે, બધા બેઝિક સિદ્ધાંત છે એ આ 8 કડીમાં આવી જાય છે. એટલે આ જાગૃતિ રાખવા માટે, જાગૃતિ વધે એટલા માટે આ જે પંક્તિઓ છે એ એટલી બધી ઇફેક્ટિવ છે અને કવિરાજે એને જે રીતે ગાયેલું છે, જે રીતે એનો ઢાળ છે એ ખરેખર ખૂબ અદ્ભુત છે અને અંદરથી આપણને જાગૃત કરે છે અને પોતાના દોષો જોતા શીખવાડે છે, જેથી બધી અથડામણો દૂર થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ. સોરી રહ્યા છે. બહુ સરસ. કારણ કે બીજા બધી પંક્તિઓ છે, પણ આ 8 પંક્તિઓ જે છે તે 4 ફકરા કે ને તે બહુ ઇફેક્ટિવ લાગે એટલે વધારે એ જ સિલેક્ટ કર્યા. પણ વાત બરાબર છે કે આપણે આ વાગોડીએ તો આપણને આ ઘણી બધી પોતાની જ ભૂલો સમજાતી જાય અને કેવી રીતે કવિરાજના પદ આપણને દાદાનું જ્ઞાન સમજવા અને ખાસ કરીને વ્યવસ્થિત છે. અને દાદા જેમ કીધું ને, અમે દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને જગતને નિર્દોષ જોયું. એટલે કેવી રીતે આપણે આપણી દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીએ, જગતને નિર્દોષ જોઈએ અને જે બધા લોકો જોડે સ્નેહ તૂટેલો છે તે પાછો પુનઃ પ્રસ્થાપિત થઈ જાય અને આપણે પ્રેમ સ્વરૂપ થઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આત્માઓ કોઈને એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે? ચાલો હું એક્સપિરિયન્સ શેર કરું. વેરી ગુડ. અમારે અહીંયા એસોસિએશન છે, 3 પ્રોજેક્ટ કરવાના છે. હું એન્જિનિયરિંગમાં છું એટલે અમે એન્જિનિયરિંગ બધું ઇવેલ્યુએશન કરી અને પ્રાયોરિટી આપી 1, 2, 3 બોર્ડને આપી અમે પ્રાયોરિટી. પછી અમને કશું કહ્યા વિના બોર્ડની મિટિંગમાં એ લોકોએ આખું ઉલટાવી દીધી અને કઈ જસ્ટિફિકેશન ના આપ્યું, કશું જ ના. પછી પાછળથી ખબર પડી કે એમાં 2 બોર્ડ છે ને એમનો મતલબ હતો, એટલે એ લોકોએ આવી રીતના ચેન્જ કરી દીધો કે જે એસોસિએશનને બરાબર ના થાય કે જે મેઇન પ્રોજેક્ટ કરવાનો હતો એ લોકોએ પાછળ આપ્યો અને બજેટ દીધું છે. એટલે મને ખબર પડી કે આ લોકોએ આવું કર્યું છે, તો રજની એમને નિર્દોષ જોયા નહીં. એમના ઉપર અભાવ ના થયો. આ એક્સપિરિયન્સ. એટલે નોટ ઓનલી અભાવ ના થયો, પણ તમે તમારી વાત કન્વે કરી ને. હા, એ તો મીટિંગમાં કરેલી. બરાબર. એટલે આ બહુ સારી વાત થાય છે કે આપણે નિર્દોષ જોઈને પછી આપણે આપણી વાત મૂકીએ અને પ્રાયોરિટી સમજાવીએ એટલે કામનું કામ થાય અને જે કમ્યુનિટી છે એને બેનિફિટ મળે, ખોટો ખર્ચો ના થાય. દેટ વોઝ વેરી ગુડ. અને કોઈની જોડે સંબંધ ના બગડે, મુદ્દો એ છે. તો જેમ પેલું સ્નેહ બગડી જાય એમ ટ્રાય કરીએ છીએ લોકોનું માઇન્ડ ચેન્જ કરવા માટે, પણ એ તો દાદા પર છોડી દીધું છે. ના, ટેકનિકલ ટીમે એડવાઇઝરી કેપેસિટીમાં સજેસ્ટ કરવાનું હોય, પછી યુ લીવ ઇટ ટુ ધેમ. કારણ કે ફાઇનલ ઓથોરિટી તો પ્રેસિડેન્ટની છે, એ જે ડિસાઇડ કરે તે. પણ આપણે આપણી વાત ક્લેરિટી સાથે
મૂકી દેવી એ બહુ મહત્વની છે ટેકનિકલ સપોર્ટ માટે. બહુ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિહારીઆનંદજી મને हाँ બોલાવો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય. नमो अरिहंताणम નમો હરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ. नमो उवज्जायाणम નમો ઉવજ્જાયાણમ. नमो लोये सव्व साहुणम નમો લોય સવ સાહુનમ. ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચ નમુક્કારો. सव्वपावपणासणो સવ પાવપણાસણો. मंगलाणं च सव्वेसिं મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. पद्मं हवै मंगलम પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલના આખા જય દિવસના સચ્ચિદાનંદ. પ્રોગ્રામમાં 1 મિનિટ. કાલના આખા દિવસના પ્રોગ્રામમાં સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી બધા આવજો. શુક્ર, શનિ, રવિ પુણ્યતિથિનો પ્રોગ્રામ કેલનપુરી મુકામે છે તો એ પ્રમાણે આપણો પ્રોગ્રામ રહેશે. ખાલી સવારની વિધિ થશે 3 દિવસ 10, 11, 12. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.